హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు నాగమణి రెడ్డి ఛానల్. ఈరోజు మీకు నేను ఒక కొత్త రకమైన వీడియో చూపించాలనుకుంటున్నాను. అది 77లో స్కూల్ స్థాపించి ఇప్పటివరకు రన్ చేస్తున్న చిన్న స్కూల్ గురించి అండి. 5 o'clock was the time to start. Anyway, evening to all of you. Welcome. That I cannot say don't welcome. You are welcome. So we'll be having the convocation. We'll be starting off now itself. And the big children you take inside. Selvi, Nandini, Azraya Paul and Rihansi. Go. Anyway, a nice evening, a pleasant evening to one and all of you. All of you are welcome, but I am disappointed because of the delay in your coming this evening. So today we start the convocation day for the children, and it is for them to receive their degrees of 1 year that they have studied hard, such hard work. They earned so much of lessons, knowledge. So I request all of you that they will come on the stage now to take their convocation degrees with them. So all of you please welcome our students. ఈ మేడం గారే మా ఫ్రెండ్ అండి. తను 77లో స్కూల్ స్టార్ట్ చేశారంట. అప్పుడు 10 రూపీస్ 1 మంత్ ఫీజు తోటి కలెక్ట్ చేసి చాలా పేదవాళ్ళకి ఎంతో హార్డ్ వర్క్ చేయించి కష్టపడి బాగా చదువు చెప్పి అప్పటికి ఆమెకు 75 ఇయర్స్ వచ్చిన పిల్లల కోసం మన వంతు కష్టం ఏం చెయ్యాలి, సమాజానికి మనం చేసే సేవ ఏంటి, ఓపుకున్నంతకాలం 10 మంది మంచి విద్యార్థులని మనం తయారు చేయాలి ప్రపంచానికి అన్న ఉద్దేశంతో ఇప్పటికీ ఏదో 15 మంది 20 మంది పిల్లలు ఉన్నా సరే తను చక్కగా పిల్లలకి మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తామన్నారండి. ఆ పిల్లలు పేరెంట్స్ ఇన్ టైంకి రాకపోయేసరికి కొంచెం మేడం గారికి మీరు టైం సెన్స్ పెద్దవాళ్ళని నేర్చుకుంటే పిల్లలకి నేర్పించవచ్చు, టైం ఈజ్ వెరీ వాల్యుబుల్, టైంను తెలుసుకొని మనం జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి, ఒక భవిష్యత్తులో ఎదగాలి అంటే ముందు టైం విలువ తెలుసుకోవాలండి అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరికి కొంచెం మోటివేటివ్గా చెప్పారు. తర్వాత పిల్లలందరూ ఆనందంగా వాళ్ళ సెలబ్రేషన్స్ అంటే వాళ్ళకి ఎవరెవరికి ఏమి ర్యాంకులు వచ్చాయి ఇవి అలాగే వాళ్ళకి ఏమేమి సజెషన్స్ ఇవ్వాలి, ఇంటి దగ్గర ఏం చేసుకోవాలి, అలాంటివన్నీ హాలిడేస్ గురించి కూడా మేడం గారు వాళ్ళందరికీ పేరెంట్స్కి కూడా సజెషన్స్ ఇచ్చారు. పిల్లలకి మనం ఏం చేయాలి, ఈ హాలిడేస్లో వాళ్ళకి చెప్పించాల్సిన మేనర్స్ ఏంటి, అలాగే డిసిప్లిన్, వీటి గురించి అన్నీ కూడా మీరు కూడా ఇంట్లో నేర్పించుకోవాలి. పెద్దలంటే గౌరవం, మర్యాద, ఇలాంటివన్నీ మనం ఇంట్లో నేర్పిస్తేనే తర్వాత భవిష్యత్తులో వాళ్ళకి ఉపయోగపడతాయి అని చెప్పేశారు. తర్వాత క్లాస్ వైజ్గా పిలిచి వాళ్ళకి Candidate to come up to receive her degree will be Mankena Rihansi of LKG. Clap. పట్టుకున్నా Kaki Azraya Paul. Come. ఫోటో తీస్తారా వీళ్ళు? To receive her degree will be Rajanandini Kumari Sharma. ఇంకోసారి పేరు ఇంకోసారి Ayan Oliver.
చప్పట్లు కొట్టలేదు పిల్లడికి బాబు. The degrees from Miss Manigadu, the founder and correspondent of Mani School near the market, బాబా రైస్ మిల్. Baba Rice Mill దగ్గర నుంచి. So Manigadu, please come. Kummalapatti Jashwant. లేదా ఫోటో వాడికి The next candidate is Sudhanshu Kumar Sharma. Next candidate, Dosuri Daivanshi. It is Gummadi Shiti Hansu. Except for the delay in the parents coming. Okay, so most of the parents have donated, sponsored many items and thereby making the function a very great success. Now one of the parents who donated a lot is Kummalapatti Sinu. Anusha, come. The music box, the carpets, the lights, everything is sponsored by Anusha's husband Sinu, K. Sinu, Jashwant's mother. So, Makati Ikshita. Sponsored a lot of things. Was Mankena Praveen Kumar and his wife Supriya. Please come. Thank you for coming. ఎక్కడ వాళ్ళ మమ్మీ ఎవరు రాలేదా? మొహమ్మద్ ఫాజియా. అది పడుకున్నాడు. Parents are not clapping. Before I give you your packets, I would like to give you the test pen. And Nishita. Sudhanshu Sharma.
Right, now these are all the progress cards for the nursery children. వాళ్ళు ఏం రాశారు, ఎలా రాశారు, ఏం వచ్చు, ఏం రాదు అని చూసుకోండి పేరెంట్స్. ఇంటి దగ్గర కొంచెం డ్రిల్లింగ్. రాజనందిని ఈజ్ గుడ్ బట్ many spelling mistakes. Half the marks gone. Then G. Selvi. Silly mistake. Azraya Paul. Azraya Paul, Rishi Kumar, Vinci, Selvi, Rajanandini. Selvi, Rajanandini, Rishi Kumar. అందరు పిల్లల్ని ఒక్కొక్కరిని ఇన్వైట్ చేసి వాళ్ళకి వాళ్ళు చదివిన ప్రోగ్రెస్ కార్డు, అలాగే వాళ్ళు వచ్చిన మార్కులు, పేపర్స్తో పాటుగా అందరికీ స్నాక్స్, డ్రింక్స్ అలా ఉండేటువంటి ఒక కవర్లో ముందుగానే రెడీ చేసి పెట్టేసి పిల్లలందరికీ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి అని చెప్తూ అందరికీ ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరున పిలిచి అందరు ఇన్వైట్ చేసిన పిల్లలందరికీ ఇచ్చేసారండి. ఆల్రెడీ మనకి ఇప్పుడు సమ్మర్ హాలిడేస్ వచ్చేసి ఆ ఆనందం పిల్లల్లో ఉంటుంది. వాటితో పాటు ఇలా చిన్న చిన్న అకేషన్ లాగా చేసి వాళ్ళకి ఫంక్షన్ లాగా ఇలా సెలబ్రేట్ చేస్తే ఆ ఆనందం చూడండి. ప్రతి ఒక్కరూ చక్కగా రంగురంగుల బట్టలు వేసేసుకొని ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళకి చేసి పెట్టినటువంటి కవర్స్ తీసుకొని ఆనందంగా వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారన్నమాట. 1 by 1 అందరినీ పిలిచి పెద్ద పిల్లల్ని ఒకసారిగా, చిన్న పిల్లలకి ఎల్కేజీ, నర్సరీ అలా గ్రూపులుగా పిలిచి వాళ్ళందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసారనమాట. మేడం గారి చేతుల మీద తీసుకోవటం వాళ్ళకి ఆనందమే, పేరెంట్స్కి కూడా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది. కాబట్టి అందరు అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ క్లాప్స్ కొడుతూ క్లాప్స్ మధ్యలో పిల్లలందరూ చక్కగా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ వచ్చారండి. దీని తర్వాత పిల్లల చేత 1 day 2 daysలోనే కొన్ని ప్రిపేర్ చేశారు, డాన్సెస్ చేశారట. ఆ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఇవన్నీ చివరిలో ఉంటాయండి. ఇవన్నీ కూడా చూడండి, మీకు నచ్చుతుంది తప్పనిసరిగా. నచ్చితే కనుక నా నాగమణి రెడ్డి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ దగ్గర ఆల్ టచ్ చేస్తే నేను పెట్టే ఇలాంటివి చాలా సింపుల్ హెల్త్ రెసిపీస్ ఉంటాయండి. అవే కాదు, నా స్కూల్లో జరిగిన ఫంక్షన్స్ కానీ ఏదైనా నేను చూసి నాకు నచ్చింది అనుకున్నవన్నీ కూడా ఇలా నేను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను. తప్పనిసరిగా మీరు ట్రై చేయండి, మీరు చూడండి, వంటలన్నీ ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. ఇక అందరికీ ఆ గిఫ్ట్లు, వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సినటువంటి అన్ని గ్రాడ్యుయేషన్ పేపర్స్ అన్నీ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇక కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ మొదలు పెట్టారండి. ఎలా చేస్తారు, ఎందుకు వేస్తారు, బాగుందా లేదా అని మాత్రం నో జడ్జింగ్, జస్ట్ సీ అండ్ ఎంజాయ్. ఓకేనా? చిన్నపిల్లలు ఎట్లా వేసినా చాలా బాగుంటుంది. సో ఎంజాయ్. వన్ ఆర్ 2 daysలోనే ఈ చిన్నపిల్లలు నేర్చుకొని వేస్తున్నారంటండి. అందుకని పర్ఫెక్ట్గా లేదు అనుకోకూడదు. చిన్నపిల్లలు ఏ యాక్షన్ చేసినా సూపర్ అంటే సూపరే కదండి. వాళ్ళల్లో ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ని మనం గమనించుకోవాలి, కానీ ఈ ఆటకి ఈ పాటకి డాన్స్ చేసామనుకోకూడదు. అలాగే మనకు పాటలు కూడా ఎక్కువగా మన యూట్యూబ్లో పెట్టకూడదు. కాబట్టి నేను ఓన్లీ సైలెంట్ మోడ్లో పెట్టి నేను మాట్లాడుతున్నాను. గ్రూప్గా అందరూ ఒకటేలాగా చేయకపోయినా చాలా నచ్చిందండి మాకు చిన్నపిల్లలు చేయడం గురించి. పిల్లలండి నేర్చినప్పుడు కొంచెం బాగా వేస్తారు, కానీ ఇక్కడ పేరెంట్స్ని చూసేసరికి వాళ్ళకి బిడియం వస్తుందో, లేదా సిగ్గు వస్తుందో, లేదంటే స్టేజ్ ఎక్కేసరికి ఫియర్ వస్తుందో తెలియదు కానండి, కొందరు మధ్యలో చేయకుండానే డ్రాప్ అయిపోతూ ఉంటారు పిల్లలు. కానీ అది విడిగా ఒక్కొక్క చెట్ చేసి చాలా బాగా చేస్తారు. టైం ఎక్కువ లేక నేర్చుకోలేదు కాబట్టి చిన్న పాటలు కానీ చక్కగా చిన్నగా
గ్రూప్ డాన్సులతోటి పిల్లలు పెద్దవాళ్ళందరినీ అలరించారండి. అందరూ ఆనందంతో హ్యాపీగా పేరెంట్స్ అందరూ వాళ్ళ పిల్లల గురించి ముచ్చటగా చూసుకుంటూ ఆనందపడ్డారన్నమాట. వాళ్ళల్లో కొంతమంది చెయ్యకి ఆగిపోయారు, ఇంకొంతమంది చేతయింది చేస్తున్నారు. అలా చేసినా ఏది చేసినా ముచ్చటగానే ఉంది కదండి. ఇలా చిన్నపిల్లలకి ఈ సరదాగా సంతోషంగా గడిపే ఆఖరి సమ్మర్ వెకేషన్ రోజు గ్రాడ్యుయేషన్ డే చేయటం చాలా బాగా నచ్చిందండి నాకు కూడా. ఈ పిల్లలైతే కొంచెం పెద్ద పిల్లలు, అంటే ఫస్ట్ క్లాసు సెకండ్ క్లాస్ చదివే పిల్లలండి. ముందు వేసిన వాళ్ళంతా ఎల్కేజీ యూకేజీ పిల్లలు, మరీ చిన్న పిల్లలు 6-7 పిల్లలు. వీళ్ళు అనుకోండి 8 ఇయర్స్ 9 ఇయర్స్ పిల్లలు కాబట్టి కొంచెం ఏదో 6-7 ఇయర్స్ లోపు పిల్లలు ఒకలాగా వేశారు. 7 అబోవ్ వీళ్ళు 8 ఇయర్స్ లాగంటి పిల్లలు కాబట్టి వీళ్ళు పర్వాలేదండి కొంచెం. కానీ అయినా స్టేజీ ఫియర్ మాత్రం కనపడుతుంది వీళ్ళకి కూడా. ఈ మధ్య కొత్తగా వచ్చిన లేటెస్ట్ పిక్చర్స్లో హిట్ సాంగ్స్ ఉంటాయి కదండి, వాటికి చిన్న చిన్న బిట్లుగా చక్కగా పిల్లలు ఏదో ప్రాక్టీస్ చేశారు. అది టైం ఎక్కువ తీసుకోలేదండి, ఎగ్జామ్స్ టైం కదండి. ఎగ్జామ్స్ చదవటంతో వాళ్ళకి పరీక్షలు రాయటంతో సరిపోయింది. 1 డేనో 2 డేస్లో మాత్రమే అది నేర్చుకొని చేసేసారట. పిల్లల ముద్దు ముద్దు మాటలు, చిన్న చిన్న డాన్సులు ఏదేసినా వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఆనందమే కదండి. ఎప్పుడు పిల్లలు ఇళ్ళల్లో వేసేది వేరు, స్టేజీ మీద వచ్చి వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ చూడటం వేరు. అదే పేరెంట్స్ అందరికి కూడా హ్యాపీనిచ్చింది. అందరు క్లాప్స్ మధ్యలో వీళ్ళ పిల్లలు కూడా చక్కగా డాన్సులు ఉన్న కొంచెం మంది పిల్లలైనా చక్కగా బాగా వేసుకున్నారండి. వాళ్ళ ఆనందం వాళ్ళది, పేరెంట్స్కి వాళ్ళ పిల్లలను చూసిన హ్యాపీ వాళ్ళది. ఈ పాట హ్యాపీ డేస్ల పాట కదండి. చదువు అయిపోయిన తర్వాత ఎవరి దావ వెళ్ళిపోతాం, వచ్చేసాం ఈ స్కూల్కే వస్తారో రాదో తెలియదు, ఇంకో స్కూల్లోనైనా అందరూ కలిసి ఒకే దగ్గర ఉంటారు అని తెలియదు. కానీ ఈ ఒక్కరోజు మాత్రం అందరికీ సంతోషాలు సరదాలు నింపేటువంటి దినంగా ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ డేని సెలబ్రేట్ చేసేసారండి మా ఫ్రెండ్ జూలీ గారు. తను ఆనందం, పిల్లలకు కూడా హెల్ప్, వాళ్ళకి ఆనందం. ఇలాంటి చిన్న చిన్న పిల్లలకి ఎప్పటి నుంచే కొంచెం నేర్పిస్తూ ఉంటే ఆ స్టేజ్ ఫియర్ కూడా పోయి తర్వాత కూడా హ్యాపీగా చక్కగా డాన్స్ నేర్చుకుంటారు అన్నమాట. ఈ రోజుల్లో చదువు ధ్యాస ఎక్కువైపోయి చదువు గురించే పట్టించుకుంటున్నారు కదండి. వాళ్ళకి ఆటపాటలు కానీ డాన్సులని పాటలు నేర్పించే వాళ్ళు కూడా తగ్గిపోయారు. కనీసం ఇలాంటి దగ్గరైనా ఇలాంటివి నేర్చుకుంటే వాళ్ళకున్న ఇంట్రెస్ట్ అంతా బయటకు వస్తుంది. చదువు ఒక్కటే కాదండి, పిల్లలకి యాక్టివిటీస్ ఉంటేనే వాళ్ళకి ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, మానసికంగా ఉల్లాసం కూడా ఉంటుంది. ఉల్లాసం ఉత్సాహం ఉన్నప్పుడే కదండి చదువు మీద కూడా ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుంది. అలాగే ఈ పిల్లలను చక్కగా ఇలా వేస్తూ వాళ్ళ చదువులు చక్కగా ఈ ఇయర్ కంప్లీట్ చేసేసుకున్నారు.
ఈ రోజుల్లో చదువుతో పాటే సంస్కారం అవన్నీ కూడా స్కూల్స్ వంతు అయిపోయిందండి చెప్పటం. ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరు ఇద్దరు ఉండటం వల్ల కొంచెం గారం ఎక్కువ అవుతుండటం వల్ల వాళ్ళు చెప్పని విషయాలు కూడా స్కూల్లోనే చెప్పి నేర్పించుకోవాల్సి వస్తుంది. కానీ పేరెంట్స్ కూడా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్గా ఉండి పిల్లలకి అన్నీ చక్కగా నేర్పించుకుంటే ఇప్పుడున్న ఐక్యూకి ప్రతి ఒక్కరు మంచి స్థాయిలోనే నిలుస్తారండి. పాత రోజుల్లో ఉండే పిల్లల ఐక్యూకి ఇప్పుడు ఐక్యూకి ఎన్నో రెట్లు తేడా ఉంది. మేము ఆల్రెడీ 20-30 ఏళ్ల నుంచి టీచర్గా చేస్తున్న వాళ్ళకే మాకే ఇంత తేడా కనిపిస్తుంటే ఇప్పుడు ఇక ఈ మేడం గారైతే 77 అంటే 56-57 ఇయర్స్ నుంచి స్కూల్ రన్ చేస్తూ ఇప్పటికీ ఈ వయసులో కూడా చాలా కష్టపడి పిల్లలందరికీ మంచి విద్యను అందిస్తున్నారు. ఇలాంటి మంచి టీచర్లు లైఫ్ లాంగ్ చక్కగా పిల్లల మనసులో గుర్తుండిపోతాము. మనం ఉన్నా లేకున్నా మన పేరు మన మనసులో పిల్లల మనసులో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మాలాంటి వాళ్ళమి ఇలాంటి పిల్లలకి చక్కగా కష్టపడి చదువు చెప్తూ మంచి వృద్ధిలోకి తీసుకురావాలని కోరుకుంటాం అన్నమాట. ఇది నా ఛానల్ నాగమణి రెడ్డి ఛానల్ అండి. మీకు నచ్చితే తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దీనిలో నేను చేసే సింపుల్ హెల్తీ వంటలు ఉంటాయండి. పిల్లలకైనా పెద్దవాళ్ళకైనా ఆరోగ్యం పెంచే వంటలు తప్పనిసరిగా చూడండి. మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయటం, లైక్ చేయటం, మీ ఫ్రెండ్స్కి తప్పనిసరిగా నన్ను ఫాలో అవ్వమని చెప్పండి. మేము ముగ్గురం ఫ్రెండ్స్ అండి. లాస్ట్లో ఒకసారి ఇలాగా ఫోటో దిగి అది కూడా పెట్టేసాము. ఇక అంతా ఎండ్ అయిపోయింది. అందరికీ బాయ్ చెప్పేసి పిల్లలందరికీ సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. మళ్ళీ మంచి వీడియోతో కలుస్తాను. నా ఛానల్ ఫాలో అవుతారు కదా. బాయ్ ఫ్రెండ్.